पिलाने केवल यही गोटे भिडियो आम ओडिया ऑनर्सर कोर 4 पेपर ऑल यूनिट रु सर्ट क्वेश्चन आलोचना करवा। तो कौ भाया प्रश्न इंपोर्टाट अच्छी केमी कौन प्रश्न आसो ठीक अच्छे कौ प्रश्न इंपोर्टाट सब किसी कहीदेवी गोटे भिडियो ठीक अच्छे। तो आम ओडिया ऑनर्सर यूनिट 2, 3, 4 को आज आलोचना करा। मुझे अलरेडी यूनिट 1 सर्ट क्वेश्चन आलोचना करी तेणुक ये भिडियो से आलोचना परिसरभुक्त मुझे करूनी कहीं यूनिट 1 अलरेडी सर्ट क्वेश्चन कही सारी। जो मैंने देखना से कौन करेंगे ना सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्सर प्लेलिस्ट देखिले पाइजे भिडियो ठीक अच्छे। आउ थे कही रखुच्छी प्लेलिस्ट देख सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स लिखा है कोर 4 आउट आलोचना ही स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता संपर्क में अलरेडी कही यूनिट 1। तो आज आम देखिए यूनिट 2, 3, 4 सर्ट क्वेश्चन ठीक अच्छे पिलाने। तो देखिए तुम यूनिट 2 रे कौन अच्छे पिलाने ना स्वाधीनता परवर्ती ओडिया उपन्यास गल्प अर्थात यह हूँ कौन ना स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कथा साहित्य। तो कौन अच्छे ना उपन्यास गल्प अच्छी। देखिए प्रश्न सब केमती कौन अच्छी। प्रथम प्रश्न आसला स्वाधीनता परवर्ती उपन्यास रचयिता मानक नाम लेख ठीक अच्छे नाम उल्लेख कर। तो प्रश्न एमती आसपे तुम लिख केमती कौन ना ज्ञानी तुम लिख स्वाधीनता परवर्ती ओडिया उपन्यास रचयिता मान मध्य विशिष्ट किए औपन्यासिक किए ना ज्ञानेन्द्र वर्मा आ किए ना सीता देवी आ कौन लता देवी रामचंद्र मिश्र जहाँ आम फतरानंद रूपे जानीचे बसंत कुमार पट्टनायक महापात्र नीलमणि साहू नरसिंह साहू एमती 4टी 5टी मन रख कृष्ण प्रसाद मिश्र तुम जोटा मन हो शांतनु कुमार आचार्य तुम्हें कौन कौन मन रख ना ज्ञानेन्द्र वर्मा मन रख सीता देवी मन रख ठीक अच्छे लवंग लता देवी मन रख रामचंद्र मिश्र मन रख आ शांतनु कुमार आचार्य मन रख ठीक अच्छे। तापर अमावास्यार चंद्र उपन्यास लेखक किए पिलाने ना जाने बारिस्टर गोविंद दास होती कौन ए प्रश्न आसपे परीक्षा अमावास्यार चंद्र ठीक अच्छे किए लिखते ना बारिस्टर गोविंद दास। औपन्यासिक सुरेन्द्र महांती उपन्यास गुड़िक नाम लेख यहाँ इंपोर्टाट पिलान अच्छी कौन हो पार ना नीलशैल ताकर उपन्यास गुड़ी कौन कौन नीलशैल कॉलेज बॉय बधुओ प्रिया सेपरी आउ कौन हो पार ना अंध दिगंत शताब्दीर सूर्य हंस गीत। तो यहपरी तुम मन रख विशेषकर नीलशैल कॉलेज बॉय बधुओ प्रिया है अंध दिगंत शताब्दीर सूर्य ठीक अच्छे हंस गीत मन रखिपर। सेपरी कॉलेज बॉय उपन्यास क्यों मसीह प्रकाशित होता जब प्रश्न आसो के 1947 मसीहा जब आम देश स्वाधीनता प्राप्त करता ठीक अच्छे पिलाने मन रहा कहार पिलाने ना सुरेन्द्र महांती कॉलेज बॉय के 1947 तापर पिलाने यहाँ आम कहीपर आउ गए बधुओ प्रिया क्यों मसीह माने उपन्यास भाव परिचित है ना बधुओ प्रिया एक मनस्थित उपन्यास क्यों उपन्यास भाव परिचित ना एक मनस्तात्विक उपन्यास ठीक अच्छे। तापर फ्रपेडियो अनुचिंता यार प्राणस्मरण यहाँ लिखा दरकार नहीं तुम्हें मन रख एक मनस्तात्विक उपन्यास। तापर देखा इंपोर्टाट कौन अच्छी पिलाने एठी कहला कि जो अंध दिगंत उपन्यास कहार क्यों उपन्यास भाव चित्रकाश होती आम जाने कहार अंध दिगंत सुरेन्द्र महांती क्यों उपन्यास भाव ना एक राजनैतिक उपन्यास भाव बेस पाठक आदि हो जान अंध दिगंत कौन एक राजनैतिक उपन्यास जो प्रश्न आराम से लिखिपार ठीक अच्छे। आउ ताकर कौन ना जो नीलशैलटा कौन ना ऐतिहासिक भित्तिभूमि विशेषकर ऐतिहासिक कथा वस्तु को आधार करके नीलशैल रचित होती। देखिए नेक्स्ट सिलेक्टेड कौन अच्छी मुक्तागढ़ खुदा उपन्यास कहार रचना ना कालिनी चरण पाणिग्राही मन रख कहार ना कालिनी चरण पाणिग्राही। तापर देखिए नर किन्नर यहाँ इंपोर्टाट अच्छी नर किन्नर उपन्यास शांतनु कुमार आचार्य केवे रचना करते 1962 मसीह प्रश्न आसपे नर किन्नर की रचना करते आम किए ना शांतनु कुमार आचार्य केवे 1962 मसीह मन रख विशेषकर नर किन्नर कार ना शांतनु कुमार आचार्य ठीक अच्छे। सेपरी चोराबाली कहार रचना ना बसंत कुमारी पट्टनायक पिला मन रखा बसंत कुमारी पट्टनायक कौन ना चोराबाली। आउ गए इंपोर्टाट शांतनु कुमार आचार्य शताब्दीर नचिकेता कहार श्रेष्ठ उपन्यास नाम शांतनु कुमार आचार्य कौन ना शताब्दीर नचिकेता। तापर देखिए इंपोर्टाट कौन अच्छी एक बढ़िया प्रश्न आसला कि गोपीनाथ सार्थक मनस्तात्विक उपन्यास नाम कौन एक माने सार्थक मान सफल मनस्तात्विक उपन्यास कौन पिलाने ना राहुर छाया यह एक नारी जीवन अनुभूति रे पूर्ण ठीक अच्छे। तुमने देख माने आम तो सब माने उपन्यास पढ़ीने तुमको उपन्यास चिन्हवाई विषय वस्तु ठीक अच्छे उपन्यास जो रही तुम विशेष चिन्ह दूसरी किए कौन लिखते किए कौन न लिखते ठीक अच्छे राहुल छाया किए गोपीनाथ ठीक अच्छे एक नारी जीवन अनुभूति एक मनस्तात्विक उपन्यास क्लीयर। आउ गए सिलेक्टेड प्रश्न कौन चित्तग्रीव्र ठीक है चित्तग्रीव्र उपन्यास रचयिता किए ना सचिंद्र राउतराय किए पिलाने ना सचिन राउतराय सचिनंद राउतराय कौन लिखते चित्तग्रीव्र उपन्यास पिलाने। आउ गए समस्त प्रश्न कि आमर जो सचिन राउतराय ठीक अच्छे औपन्यासिक आम सचिन राउतराय केवे आमरी जो केन्द्र साहित्य अकादमी पुरस्कार पाई मत कमेंट जन ठीक अच्छे। तापर है कणा मामू कहार अपूर्व सृष्टि कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र ठीक अच्छे। देखिए प्रश्न आसला
କ'ଣ ଶିଳା ପଦ୍ମ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ରଚନା କରି ଉପନ୍ୟାସର ଧାରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି? କିଏ ଏଇଟା? ନାମରି ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଆମର ଯେଉଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏକ ପୌରାଣିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ କି ପ୍ରକାର ଉପନ୍ୟାସ ନା ପୌରାଣିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରସମୟ ହୋଇପାରିଛି? ନା କ'ଣ? ନା କ'ଣ ଯାନ୍ତ୍ରିକତାର କୁଫଳ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତା ମାନେ ସମାଜକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକତାର କୁଫଳ, ଜାତିଗତ ବୈଷମ୍ୟ, ଜାତୀୟତାର ସଂଘର୍ଷ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ, ରାଜନୈତିକ ବିପ୍ଳବର ଚିତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିଳ୍ପବାଦର କ'ଣ ଶିଳ୍ପ ଆମ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପବାଦର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦୁର୍ଗତି ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ବନ୍ୟା, ଭୋଟ, ଜନସେବା, ପୁରାଣ, ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରସମୟ ହୋଇପାରିଛି ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ। ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କି ନାରୀ ଗାଳ୍ପିକା ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି? କିଏ? ନା ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ଦେବୀ, ଗୋଟେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଦେବୀ ହେଲା। ଆଉ ତ୍ରିବେଣୀ ମୋହନ, ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର, କୁନ୍ତଳା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ସବୁ ଆମରି ନାରୀ କବି, ଯେଉଁ ଆମରି ନାରୀ ଗାଳ୍ପିକା ସବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଷୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଉଡ଼ନ୍ତ ଥାଳିଆ। ଏଇଟା ମନୋଜ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଉଡ଼ନ୍ତ ଥାଳିଆ କ'ଣ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଷୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛି? ନା କଥା ଓ କାହାଣୀ। ପିଲାମାନେ କେବେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥିବ ତୁମେ ଲେଖିବ କେବେ? ନା 1971ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆସିବ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲାଗି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ମନୋଜ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା କଥା ଓ କାହାଣୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ। ସେହିପରି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲାଗି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ନା ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ 1983ରେ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଟ୍ 3କୁ ଯିବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ନାମ କ'ଣ? ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ନାମ ହେଉଛି ବାବାଜୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କେତେ ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? 1877ରେ। ତ ଏଇ ବାବାଜୀ ନାଟକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପଟପୁରୋଧା କିଏ ଥିଲା? ଆମର ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ନା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ବା ପଟପୁରୋଧା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କେଉଁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ? ଆମର କିଏ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର କିଏ? ନା ସାମୁଏଲ ବେକେଟ୍। ଆଉ କିଏ? ନା ଆୟୋନେସ୍କୋ ପ୍ରଭୃତି ନାଟ୍ୟକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନାଟକରେ ମଣିଷର ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟର ପରିକଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଗାମୀ ନାଟ୍ୟକାର କିଏ ଓ ସେ ସେଥିରେ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି? ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଗାମୀ ନାଟକର ଆଗାମୀ ଯୁଗର ବାର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ସଂକେତ ଧର୍ମୀ ନାଟକ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା ଉଦ୍ଧବ ନାଟକ। ସଂକେତ ଧର୍ମୀ ନାଟକର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ନା ଉଦ୍ଧବ ନାଟକ କହିପାରିବ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସଂକେତ ଧର୍ମୀ ନାଟକ ବା ଉଦ୍ଧବ ନାଟକର ଦୁଇଟି ନାଟକର ନାମ ଲେଖ, ତିନୋଟି ନାଟକର ନାମ ଲେଖ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଶବବାହକମାନେ। ଏହିଭଳି ସବୁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ନା ଉଦ୍ଧବ ନାଟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଦ୍ଧବ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି? ମନେ ରଖ, ମୃଗୟା, ଆଉ କ'ଣ? ନାଲିପାନ ରାଣୀ, କଳାପାଟି ଟୀକା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଲେଖିପାରିବ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଶବବାହକମାନେ। ଏଇଭଳି ସବୁ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇ ଲେଖାଏ ଶବବାହକମାନେ କାହାର ସଫଳ କୃତି ଭାବରେ ପରିଚିତ? ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ଯାହାକି କ'ଣ ନା ଏକ ଉଦ୍ଧବ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କେଉଁମାନେ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କରି ଏ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ବିଭାଗକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତା, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଆଉ କିଏ? ନା ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସାରଳା ଦେବୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସାହିତ୍ୟ ଶୋଧକୁ ଆହୁରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଆସିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମାଲୋଚନା। ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସିଲାବସ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ସବୁ କ'ଣ କହିଲା, ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ 4ଟା ପ୍ରବନ୍ଧ, ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ସମାଲୋଚନା ଏଇଭଳି ସବୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ କଥାଟିକୁ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ନା ବିବେକୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ କ'ଣ? ନା ବିବେକୀ। କିଏ? ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତୁମମାନେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ରଖିଥିବା, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର 90% ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାହା ଦେଖିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଅଛି? ନା ବହୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଲେଖକମାନଙ୍କର, ସାମ୍ବାଦିକ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଅଛି। କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ରୁଦ୍ଧିଶୀଳ କରିଅଛି?
ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା, ପଥ ଓ ପଥିକ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର କାଶ୍ମୀର ଆଦି ଭ୍ରମଣ ସହିତ ରୁଚିଝୋଳ କରିଛି। ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାମ କ'ଣ? ନା ପଶ୍ଚିମ ପଥିକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାମ କ'ଣ? ନା ପ୍ୟାକିଂ ଡାଏରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଲକ ବିହାରୀଙ୍କ ଧଳଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କ'ଣ? ନା ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି। ଗୋଲକ ବିହାରୀଙ୍କ ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି ସେ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ୟାକିଂ ଡାଏରୀ ଆଉ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ପଥିକ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଆତ୍ମଜୀବନୀରୁ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓ ସ୍ମୃତି କଥା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆମେ କହିପାରିବା କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଥିଲା କାହାର? ନା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ଏଇଟା ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଆତ୍ମବିକାଶ ନାମକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ଆମର କିଏ ପିଲାମାନେ? ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। କ'ଣ? ନା ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଆତ୍ମବିକାଶ କିଏ? ନା ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜୀବନୀମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆମେ କହିପାରିବା କୁମ୍ଭାର ଚକ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟା। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜୀବନୀମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଆମର କୁମ୍ଭାର ଚକ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଜୀବନୀମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆସିବ କାଳିନ୍ଦୀ ଦି ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏଇଟା କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କ'ଣ? କୁମ୍ଭାର ଚକ। ଯଦି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଆସିବ କ'ଣ? ନା ଅଙ୍ଗେ ଯାହା ନିଭାଇଛି। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଅଙ୍ଗେ ଯାହା ନିଭାଇ। ସେହିପରି ଯଦି ଆସିବ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାମ କ'ଣ? ନା ମୋ କାହାଣୀ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରହିଲା, ମୋ କାହାଣୀ ହେଲା କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ମନକ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟା, ଭାଷା ଶୈଳୀ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସର୍ବକୃଷ୍ଟ ରଚନା? ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କହିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ଭାଷା ଶୈଳୀ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବକୃଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏ ଗୋଟେ ମଜା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ ମାନେ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ କଲେଜ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା? 1989। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଯେହେତୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେଇଛ। 1989 ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କୋର୍ସ ଭାବେ କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ବା ମନୋନୟନ ହେଲା। ସୀମନ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ନା ଆମର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ। ପିଲା ମନେ ରଖ, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଛି? କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହେଇପାରିବ? ନା ଆମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଜୀବନୀ କ'ଣ? ତା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବନ୍ଧଟା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଛି। ତାପରେ କହିଲା ରମ୍ୟ ରଚନା, ଆଲୋଚନା, ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଜୀବନୀ ଚରିତ, ଚିନ୍ତାମୂଳକ ରଚନା ଆଦିରେ ଏକକ ଭାବେ କେଉଁ ଲେଖା ମାନେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଶିଳା ଓ ଶାଳଗ୍ରାମ ସର୍ବପକ୍ଷା ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ରମ୍ୟ ରଚନା ହେଇପାରିବ, ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ, ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଦେଖାଇ ପାରିବା କେଉଁଥିରେ? ନା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଶିଳା ଓ ଶାଳଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ବାଇ ମହାନ୍ତି ପାଞ୍ଜି କାହାର କେଉଁ ଧରনের ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା? ଆମର ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର କ'ଣ ଲିଖିତ ରମ୍ୟ ରଚନାମୂଳକ ଭାବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ବାଇ ମହାନ୍ତି ପାଞ୍ଜି କାହାର? ନା ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର କ'ଣ? ନା ରମ୍ୟ ରଚନାମୂଳକ ଭାବେ। ମନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ହେଇଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆମରି କୋର୍ 4ର ୟୁନିଟ୍ 2, 3 ଏବଂ 4ର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କର। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଛି। ୟୁନିଟ୍ 1ର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଡିକି ରାଉଣ୍ଡ ଦେବା। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଏଗେନ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।